billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. My name is Syed Faizil Shah. Today we will go to represent my topic, mechanism of breathing. Mechanism of breathing. First of all, we will know that what is mechanism of breathing. तो वे उनका पे जो mechanism से तो वही mechanism या process होता है मुंगम में जो process. Mechanism or process of breathing. The breathing process से चले. और breathing वाला नुबे उनके जो breathing से तो वही. Breathing को तो किमो वायु चे सा अगस्तर और सा ब्रेवदल या आवाज़ ना बोतल या बाता प्रेवदल. ये तो breathing वायु. And taking up air and letting out of air is called breathing up. Breathing क्या मुझसे मुश्तमिल है और two phase वाले. Two phase वाला मुझसे मुश्तमिल है two phase. यो तो वो the taking in of air. Taking in of air is called inspiration. यो चु हवा अंगा दन्ना बुझू यानी taking in of air. हवा चु मुझे दन्ना बुझू lungs के जी. ये तो मुझे inspiration होई. अब ले expiration. The letting out of air is called expiration. या हवा तो बाढ़े ना बारू से आगे तो मुझे expiration होगी. उस पर दाद बड़ा मुझे तो तफसील से बयान हो expiration किस चीज़ की है और inspiration किस चीज़ की है. Inspiration किस चीज़ की है और expiration किस चीज़ की है. हम सर पर दो पहले वाले मुश्तमिल ये मुझे जो expiration जो inspiration दे. नंबर मुझे inspiration होगी. Inspiration. The taking in of air is called inspiration. तरह से मुंगा हवा atmospheric air दने ज़मीन बढ़े जी इधर मुंगा inspiration वाली. था सो बस डायग्राम मैंने कुछ ऐसे होता है डायग्राम में कंची वाली किससे inspiration की किससे चल. For example, damus are rib cage di, ribs di da. Damus are intercostal muscle le, costal muscle. और दाmus are diaphragm मौजूद दी. नुबुस पा air बदलने से हम बाढ़े से कलेजी, air बदलने बाढ़े का अलग नजी कलेचे volume of chest cavity increase او دنه پر لنس compression چې دی هغه decrease شي دنه بزي ایر بدن نزي نو څه چلو کیږي په inspiration کې بده څه کار کیږي چې ایر را لتا انټرکال دا ډایفرام چې کوم دی ډایفرام چې کوم دی دا ډایفرام ایر بده شي ډایفرام چې دی دا مو سره په ډوم شیپ کې دی دا پلیټ پام ته تبدیل شي مطلب دا د ډوم شیپ کې دی دا پلیټ پام ته تبدیل شي دا په دې کې ما ډوم شیپ تلل شي او ریپکیج کوم دا انټرکاسټل مسل کوم دی کنه دا په کنټریک شي دا مسل د ریپس په مسل چې کوم دا انټرکاسټل مسل دا ریپس دی مسره ادم مسره په جوه دی ریپکیج جوړ کړل دي دا انټرکاسټل مسل چې دا په کنټریک شي د دې کنټریک کېدو په وجه دا ریپکیج کوم دی دا ریپس کوم دا ایکسپیډ شي او ریپکیج به جوړ کی په دې وجه د چست کیوټي به انکریز شي او والیوم چې پرشر چې کوم دی هغه بدن ډیکریز شي د اټماسفیریک پرشر چې دی هغه بدن لړ شي نو بیا پسې دی ایکسپیریشن موږ وایو کله چې هوا بار وځي
نو بار بار لکه نو دي ابدلي اپوزيټي کله چې ډایفام کم دي دا واپس دوم شیپ ته راشي او رپکیج کم دي هغه هم ریلیکس شي ډایفام مثلا دا ډایفام پلیټ شي او دا رپکیج به ریپس ته راشي نو اوس موږ دا وایو چې کوم ایر بدن نه شي ایر او اکسیجن موږ ته نکو او کاربن ډای اکساید به بار روباسو نو دا میکانیزم اف بریثینګ پدې کې ما په ایکسپیریشن کې ایر به بار ته وځي کله چې د چیست کیوټي به ډیکریز شي او والیوم اف لنګز به انکریز شي په دې وجه به اټماسفیریک پریشر بار ته وځي بل ټاپک چې کوم دی دا میکانیزم اف بریثینګ وو بل gaseous exchange in lungs اوس په gaseous exchange په لنګ کې څنګه کیږي gaseous exchange in lungs gaseous exchange په لنګ کې یو gaseous exchange څه دی the exchange of oxygen and carbon dioxide between organism and environment the environment of the organism په مس کې چې کوم دی کوم د ګیسو تبادله کیږي هغه ته موږ gaseous exchange وایو نو موږ وایو چې ډایګرام وزور نو خاني پلاړو زه ته سره خبرې وکړم ډایګرام ورسره جوړ کړو gaseous exchange کې پاس اپاز به تاسو رومې پښتو کې مطلب لږ دغه راکم چې موږ وایو چې په ځای کې سره الویلای موجود دي په لنګز کې الویلای څه شي دي د سټرکچر او پرسنل یونټ چې کوم دی د لنګز بنیادی یونټ چې کوم د لنګز دی هغه الویلای موږ سره نو هغه الویلای وایي چې کوم دی اتنا نری او هغه موږ سره هغه gaseous exchange کیږي کله چې ایر لنګز ته لړ شي لنګز نه بیا الویلای ته لړ شي او الویلای کې موږ سره بلډ کې فلز موجود دي او چې کوم ایر الویلای ته تلي هغه کې الویلای ته لړ شي الویلای کې فلز لري چې کوم بلډ کې فلز لړ شي چې کوم بلډ کې فلز لري شي هغه کې اکسیجن کنسنټریشن چې کوم دی هغه کمی او موږ چې کوم ایر اغستی الویلای کې هغه اکسیجن کنسنټریشن چې کوم هغه سیوي نو اکسیجن د شکارو کې چې په ډیفیوز شي هغه کیپیلریز تلل شي او کیپیلریز کې چې کوم دی کاربن ډای اکساید شي هغه ډیفیوز شي اوس په تاسو په ډایګرام باندې په پوه شئ فرض کوم دا واغستو الویلای چې مستقیم کوم دا هډې شي الویلای دي تقریبا 700 میلیون الویلای مستر موجود دي په یو لانګز کې دم الویلیوز واغستو اپرات دې ته موږ وی بلډ کیپیلریز ګورو بلډ چې کوم دی رانا دا بلډ دی په دې کې کاربن ډای اکساید کنسنټریشن کوم دی هغه سیوالی او اکسیجن کنسنټریشن چې کم دی موږ کوم ایر اغسترا په هغه کې اکسیجن کنسنټریشن چې کم دی اسیوالی او دلته کاربن ډای اکساید سیوالی نو ایر با دا اکسیجن چې کم دی دا کیپیلریز ته ډیفیوژن په وجه ډیفیوژن هغه پروسس دی چې هغه په ځای زیات مالیکول چې کم دي کنه هغه کم ځای ته شي نو کاربن ډای اکساید ته سیوالی دا ډیفیوز شي دا کیپیلریز ته او دا کاربن ډای اکساید چې کوم دی دا به الویلای ته دا الویلای ته ډیفیوز شي نو کاربن ډای اکساید موږ ول او موږ ریسپیریشن لپاره استعمال کوو کاربن ډای اکساید چې کوم دی دا موږ سره بار ته وځي د gaseous exchange په لنګ کې د پرې طریقې کې سو any question no thank you